الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا بالعلم وكنا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يمشق الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ونزعنا ومتغفر تبينها لنا بيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسنة وجاءكم رسولنا مؤمن تنصرون تصبحون أعوانا فلما شرع الله بالمصطفى بذلك ربنا ومكانا فإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء المنالا يا الإسلام أول شفيع شفيعا قد لا توانا حتى لا يرفع وسلم وكل اسمعون قولك وتجد مبارك أبانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي على الجنان وأكرم الخلق الله عنا فلقد حقق الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موتك كوثر عن الله ونهانا بالله كالرزق المسلم محمد يمكو تسليمه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جلبت المرود لأحمد أن تسليما ما شاءوا فلكان حملت بهم الأمينة بحر من نهى على الإله مكانا وعليه مختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان وعليه نور طه وجهه وصل إلى الإبن المسؤول عيانا وعليه من الكريم الشعب بن عبد ملك المسيد كان وعليه من شأنه قد عدل عدل بذلك شانا وعليه مصطفى حدث ربي سلسلة العصور عدنانا وعليه على بربينا أسمائه كان للحبيب عوانا وعليه من الجلال لن تشكو شيئا يعود النسوانا وعليه حفظ الرب من رب السماء ذو العزاء والهم والأحزان وعليه من جاء معلما بأن المحيي شرف الأكوان وعليه في مبدئها مبدأ الشرع ولنا المحمول بعقلها الإخوان سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اللهم لك ذلنا من العلي العظيم ولقد جاء بليالي رحمك وإذا نفسي وجدت أرشي ومن تكريمته وتزلت الأنوار من كل الجحال ووقت الميلاد المشافى حالا وأكرم الدين وسكر الهدى والحبيب وكرم ومصارى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك
Sadaqallahu azim, sadaqallahu azim, sadaqallahu azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata sambutan akan disampaikan oleh Kiai Haji Ordin Supawan STHI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سادة الكرام الأساتذة والأساتذة yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abrizal Lipai, Sarjana Hukum, selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar. Al-Mukarram Bapak Muhammad Abrian Zaman, selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar. Juga tak lupa pula para pengurus yang ada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar, para kepala sekolah tingkat MI, SMP dan SMA Nurul Qamar, bersama para asatidz wal asatidzah, khusus Al-Mukarram Al-Habib Ja'far As-Siddiq Al-Hadi yang menjadi panutan murabbi bagi kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Tabli, sarjana psikologi, juga para ustadz-ustadzah di asrama di pondok, dikepalai oleh yang leader semuanya ini sebenarnya Ustaz Ramadan Syah. Aku ini numpang berteduh baik. Ada yang bertanggung jawab di bagian dalam Mukarram Naib Mudir Ustaz Ramadan Syah SPDI. Wabil khusus penceramah kita Ustaz Al-Habib Husaini Al-Kab. Alhamdulillah, beliau tadi bilang awal marah, semoga ini pertemuan pertama dan selanjutnya akan sering hadir memberikan pencerahan bagi kami, bagi anak-anak kami dalam menuntut agama, dalam misi tafaqquh fiddin, agar kiranya mereka semua Allah berkahi umur dan ilmu yang nafi', sehingga anak-anak ini kembali ke tengah masyarakat mereka, kampung halaman, mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya dengan ilmu agama yang dituntut selama di pondok ini. Dan semoga mereka semua bersama kami dan kita semua menjadi kebanggaan Rasulullah nanti pada mahsyar. Amin. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, santriwan santriwati Al-Mukarram Al-Habib Husaini Al-Kab, sesungguhnya kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren ini bukan hanya terbatas pada kegiatan formal di sekolah tatap muka dari jam 7 sampai jam 2 sore. Belajar di pondok pesantren ini bukan hanya siang hari, bukan hanya 24 jam, tapi seluruh
aktivitas anak-anak ini adalah proses belajar mereka, proses mendidik mereka. Jadi kalau istilah orang itu ngajari budak itu waktu dia bangun, waktu dia jago. Kalau di pesantren ini bahkan tidurnya pun diajari. Jadi belajarnya anak-anak ini bukan cuma waktu bangun, waktu tidur pun tetap dalam proses belajar. Harapannya agar kiranya internalisasi atau menjadikan Islam ini sebagai ruh dalam jiwa mereka. Islam ini betul-betul menjadi detak nanti mereka, aliran darah mereka. Islam betul-betul hidup di dalam diri mereka sehingga ketika mereka kembali ke kampung halaman betul-betul mengemban misi Rasulullah sebagai warasatul anbiya, meneruskan misi Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Kami minta tolong Habib Said Al-Kaf agar kiranya anak-anak kami ini diberi pencerahan berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dan dihubungkan dengan misi suci mereka belajar di pondok pesantren agar tumbuh semangat mereka untuk terus menuntut ilmu. Dan juga kami para ustaz-ustazah pengurus di pondok pesantren Nurul Qomar ini diberi semangat, diberi motivasi agar tetap istiqomah bertarbiyah wa ta'lim untuk terus berpijak di dalam misi dakwah dalam bidang tarbiyah dan ta'lim agar tetap istiqomah mengemban misi tarbiyah ta'lim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah, tamu undangan sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami mohon maaf jika seandainya dalam penyambutan kami kurang layak, kurang sopan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Prinsipnya sebenarnya ini kan acara internal karena tidak ada tamu yang kita undang dari luar karena alasan protokol kesehatan, Habib. Karena anak-anak ini ketika mereka pulang setelah libur kemarin memang kita lakukan screening, seleksi, yang sakit tidak boleh pulang. Kalau sudah lolos dari screening dinyatakan sehat, mereka tinggal di dalam ini, tidak boleh lagi keluar. Orang yang berkunjung pun dibatasi. Masih berlaku ya, belum ada kunjungan bagi orang tua dan wali santri kalian sampai nanti pemberitahuan lebih lanjut. Nah, sedangkan tamu undangan memang tamu undangan yang terbatas, dibatasi karena alasan protokol tadi. Namun masih tetap ada tamu undangan lain. Alhamdulillah ada alumni Nurul Qomar sudah belajar di Jogja, sudah selesai ngambil mungkin 30 juz, ngambil sanad riwayat Imam Hafaz di Madura, sedang dalam proses pendaftaran di Ma'had di Jami'ah At-Tayyibah Madinah Al-Munawwarah. Kita doakan agar kiranya Adinda Hatta Larik Allah beri nikmat, diberi kesempatan untuk belajar di Madinah Al-Munawwarah, menjadi kebanggaan bagi Nurul Qomar dan Mahad Alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Qadir STHI yang telah menyampaikan kata sambutannya. Penyampaian ceramah agama sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husaini Al-Kaf. Kepada Al-Habib Husaini Al-Kaf dipersilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-haflatil mubarakah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tarzuquna bihima fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa sururan wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midraran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari ijma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di perayaan, di acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkumpulan yang insyaallah menjadi penyebab kita mendapatkan pandangan daripada Allah, pandangan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandangan daripada salafun salihun, sehingga dengan pandangan tersebut akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi Muhammad, yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, menjadikan kita orang-orang yang selalu melakukan hal-hal perbuatan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita berhak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama Mudirul Ma'had Haji Albert Lupahan STHI dan ketua yayasan Haji Afrizal Rifai SH, juga pembina daripada yayasan Dr. Haji Raden Wijaya MA, dan juga Hinafillah Habib Ja'far Shodiq bin Taufik Al-Hadi, Hinafillah Ustaz Fadli, dan para asatizah yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama antum wa antunna sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya sama antum sekalian. Al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mungkin saya bahas sedikit tentang Isra wal Mi'raj dan apa yang akan saya bahas, saya mengajak diri saya terkhusus dan antum sekalian untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu berterima kasih kepada Allah atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apapun yang ada pada diri kalian, yang ada pada diri kita, itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba, selaku abad, selaku seorang yang mendapatkan nikmat tersebut, maka harus wajib kita mensyukuri nikmat tersebut. Caranya dengan kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri dari segala larangan Allah, melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua salah satu daripada bukti syukur kita kepada Allah. Tidak usah kepada Allah ya ikhwan, yang kita tahu semua, para asatid, guru-guru kita bersama, para tulabul ilm, para pencari ilmu, penuntut ilmu, tahu semua nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Bahkan
Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan sama kita. Tidak usah kepada Allah, tidak usah kepada Allah, kepada orang yang berbuat baik saja sama kita. Pada orang yang berbuat baik sama kita saja harus kita berterima kasih. Harus kita bersyukur padanya. Maka disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad, katakan qala alaihi salatu wassalam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih, sebagaimana aku Ustaz, nanti orang memang aku jawab memang. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Hanya ada orang yang berbuat, contoh Masya Allah, yang paling baik kepada kita, walaupun sebagaimana antum, alhamdulillah, Masya Allah, tempat ini Al-Ma'had ini adalah satu tempat yang Masya Allah, yang setiap hari turun cucuran rahmat Allah. Setiap hari turun daripada al-madad, anugerah daripada Allah, an-nazar, khos daripada Allah, an-nazar, khos daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tempat-tempat seperti ini tempat yang penyebab menolak balaknya Allah, turun kasih sayang Allah, dan yang lain-lainnya. Beruntung, antum sekalian beruntung. Beruntung sekali menjadi penuntut ilmu itu, Masya Allah sekali. Yang jelas ilmu agama Allah, ilmu syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, ilmu yang bawa kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, bukan ilmu yang bawa kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah betul. Katakan tadi, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Sebab kan Nabi tidak tinggalkan dirham dan dinar. Nabi tinggalkan ilmu, tapi ada juga alhamdulillah betul. Ada ulama pengkhianat Nabi. Ada itu teman-teman yang kita lupakan. Ada ulama pengkhianat Nabi, naudzubillah min dzalik. Nabi bawa orang dekat dengan Allah, Nabi membawa orang menuju surganya Allah. Ini tapi dia ulama, dia pakai pakaian Nabi, dia baca Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia membaca hadis-hadis Nabi Muhammad, tapi dia membawa orang jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, jauh dari ajaran Allah, bawa orang jauh dari Nabi Muhammad, jauh daripada sunnah Nabi Muhammad. Ini pengkhianat Nabi, naudzubillah min dzalik. Makanya akhir zaman, naudzubillah. Bahkan Nabi Muhammad kita tahu semua, para penuntut, para asatidz, guru-guru kita tahu semua. Nabi Muhammad telah menggambarkan, Nabi Muhammad takut kepada ini ulama, lebih takutnya Nabi Muhammad pada Dajjal. Dajjal sudah jelas ya, bahwa orang jauh dari Allah. Dajjal, tahu kalau ada anak buah Dajjal banyak. Sekarang belum tentu anak buah Dajjal banyak. Kan Dajjal itu ngajak uang jauh dari Allah, ngajak uang jauh dari syariat Allah, ngajak uang jauh dari syariat Nabi Muhammad, bawa orang jauh dari surga. Jadi Dajjal banyak. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Naudzubillah min dzalik. Walaupun ilmunya gimana tidak ada anggap ya. Tidak tahu, kita tanya sendiri. Iblis la'natullah alaihi itu paling pintar. Bahkan ya dikatakan kan udah masuk surga, namanya banyak, taqi, awal wali, banyak nama si iblis ini. Tapi sahabat tadi tidak mau melaksanakan perintah Allah, hakikatnya perintah Allah, Rasul berada pada yang lain-lainnya, tapi tidak mau. Bahkan dia berjanji mau nyesatkan para hamba Allah Subhanahu wa taala, para anaknya Adam, para umatnya Nabi Muhammad, biar barang mereka masuk neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah para antum nah sekalian, ini satu Masya Allah, ini satu apa namanya nikmat daripada Allah yang Allah berikan kepada anda sekalian, pencari ilmu. Makanya bahkan kalau kita dalam hadis Nabi banyak disebutkan, dikatakan juga dalam satu hadis alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, utlubul ilmah walau bisin, tuntutlah ilmu atau carilah ilmu walaupun kena bisin. Ini kadang-kadang maaf ya, saya tahu, maka disebutkan dalam kitab apa?
Nasoihud dunia, kalau saya limania Habib Abdullah bin Haddad. Sin ini bukan Cina sebenarnya. Utrubul ilma wal bisin maksudnya iglimun ba'id min ab'adil mawadih, tempat yang jauh, tempat yang paling jauh lah saya katakan. Saking jauh tuh jarang mau ke situ. Bukan Cina maksudnya itu. Yang saya tahu bukan Cina. Cina ada kata apa? Nyeplak tuh lah baca. Benar nyeplak ini itu. Bukan tempat yang jauh. Contoh seandainya ini Masya Nur Qomar ini saya sudah tahu lama nih. Alhamdulillah ini apa namanya kemuliaan buat saya bisa hadir, bisa duduk, bisa tatap muka sama Hadir sama antum sekalian. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan sama saya. Jadi apa namanya? Jadi harus kita mencari ilmu. Bahkan disebutkan juga Allah katakan dalam Quran yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Wong yang beriman di antara kita, alhamdulillah kita ini orang beriman, mukmin, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan iman juga. Amin. Meninggal dalam keadaan beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad. Ini yang kita takutkan akhir zaman, ini akhir zamannya. Bukan saya nakuti, karena alamatnya banyak, tandanya banyak. Banyak wong keluar iman tanpa bawa, keluar dunia tanpa bawa iman. Ada hadisnya. Dalam satu hadis di mana kurang lebih saya di zaman ala ummati yafiruna anil ulama, akan datang zaman atas umatku mereka berpaling daripada ulama. Mana yang mana tadi? Garis bawah itu ulama banyak digambarkan oleh ulama usul, ulama ul akhirah, ulama dunia yang lain-lainnya. Maka Allah akan timpahkan kepada mereka 3 bala, 3 musibah. Sebab mereka berpaling daripada ulama yang tadi. Ulama pewarisnya Nabi yang bawa kita dekat kepada Allah, dekat pada Nabi Muhammad, yang memang benar-benar ikut sama Al-Quran, ikut sama hadis Nabi Muhammad, bukan mencari-cari hilah cara untuk membuat yang halal tidak halal, yang haram tidak haram, bukan. Allah akan limpahkan kepada mereka ini penduduk zaman ini 3 bala. Satunya pemimpin zalim, diangkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Yang terakhir yang ditakutkan ini, yang terakhir yang ditakutkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia dengan tanpa membawa iman. Walaupun dohirnya Masya Allah, dohirnya pakai peci, pakai pakaian mungkin gomis dan lain-lain, tapi sahabat mereka jauh daripada agama Allah, syariat Nabi Muhammad. Mereka keluar dari dunia tanpa bawa iman. Kalau tidak bawa iman ya tempatnya di mana? Sekarang alhamdulillah. Bahkan juga tadi orang yang beriman di antara kalian diangkat derajatnya oleh Allah. Dan orang yang berilmu itu lebih-lebih lagi ditinggikan derajatnya. Orang yang beriman tanpa ilmu diangkat derajatnya. Apalagi wong yang beriman dengan ilmu, lebih-lebih lagi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Allah katakan dalam Al-Quran, apakah sama wong-wong yang berilmu dan wong-wong yang tidak berilmu? Lain. Ana contohkan ini, kita contohkan ilmu dunia lah. Kalau ini ilmu akhirat, dunia wal akhirat insyaallah. Harus dia. Dunia wal akhirat harus. Biar kita bisa ngatur dunia. Bisa harus itu. Sebenarnya harus, untuk sekarang harus. Jadi apa namanya? Apa kata Allah tadi? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Beda. Contoh ilmu dunia. Contoh ada uang. Ini sampai juga alam wujud betul. Jadi apa namanya itu? Contohkan. Ada uang nak masuk pegawai satu perusahaan, sama-sama nakal. Siko tamat SD, siko tamat S2, S3. Dan S3 dan S2 apa namanya pisang itu bukan sentuhan dua S3 Masya Allah ilmu ada ilmu ada kelar Masya Allah melalui dari masuk sama-sama ngelamar ini ilmu dunia ya satu perusahaan kira-kira tempatnya beda tempatnya beda
Kedudukannya beda. Gajinya beda. Gawinya sababan. SD. Sapu. Nah, tukang sapu, awalnya nyapu, nyemcem, yang mulu. Yang Masya Allah itu yang punya ilmu S3 apa itu, yang dokter, yang lain-lain, tempatnya basi, macam-macam gawe tangan deh, malam-malam yang mulu, dapat lulus kalau besar gaji. Apalagi ilmu al-akhirah. Apalagi ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi, orang ketika dia belajar, yang mungkin hantu-hantu Masya Allah, ilmu akhirat, ibadahnya beda. Ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak beda. Solatnya orang yang berilmu dengan solatnya orang yang tidak berilmu beda. Ngajinya orang yang berilmu, kita baca Quran, naqra'ul Quran ya. Alhamdulillah bisa sholat beda dengan yang baca ahkam tajwid beda, itu hukum infaq beda sama orang yang baca rumus beda. Pahalanya lebih-lebih lagi. Dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darajahnya fil jannah itu beda. Bahkan dikatakan orang yang sholat, orang yang hanya mengerjakan kewajiban ini, orang yang hanya mengerjakan kewajiban ini, masuk surga mudah-mudahan. Yang puasa wajib, sholat wajib dengan sunnah masuk surga. Beda sama orang yang mengerjakan wajib dan yang sunnah. Ketika masuk surga juga tempatnya beda. Wong yang hanya yang wajib masuk surga, darajahnya mungkin yang paling bawah, yang wajib dan sunnah tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi yang jelas, jadi beda oleh orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Di dunia saja sudah berbeda, apalagi kaget apa namanya kumpul yang kita kumpul sini. Salah satu pernah baca kita Fatul Gila Nabi Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Habsi, abahnya Habib Ali Habsi, saya bermulid. Itu disebutkan di mana? Kata Nabi dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan, ketika aku di Isra Mi'rajkan bersama Jibril alaihissalam, saya dibawa Jibril untuk masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya hikmah Isra wal Mi'raj banyak. Bukan hanya yang kita tahu hanya sholat, bukan, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali keimanan yang lain-lainnya, ketakwaan banyak sekali. Nabi Muhammad dibawa Jibril alaihissalam masuk ke neraka. Ketika dalam neraka Nabi Muhammad dia ada sekelompok orang lagi disiksa oleh Allah SWT. Hanya dia yang macam siram tanpa panas sampai ke ujung, banyak juga. Ada perutnya besar, gila, banyak dalam cerita. Dan sebagian orang disiksa oleh Allah, oleh Allah dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril?" "Hum min ummatik ya Muhammad." Mereka daripada umatku ya Muhammad. Kenapa mereka masuk surga? Karena mereka orang-orang fukara, orang fakir, orang miskin, pembuntulah Sulaiman. Ditanya, hal minal mal, apakah mereka miskin dari karena tidak punya harta benda? Lah, dikarenakan mereka miskin ilmu wahai Muhammad. Mereka miskin ilmu. Sebab mereka miskin ilmu, ya mungkin tadi ibadah mereka lakukan, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad, syariat Allah yang Nabi Muhammad saya salah percuma ibadahnya. Makanya antum beruntung sekali dalam duduk di satu ma'had mengutul komar. Ini satu keberuntungan buat antum terkhusus, dan kita semua mudah-mudahan akan mendapat satu rahmat dari Allah, dan khusus juga dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya katakan, Isra Mi'raj ini menunjukkan sebenarnya salah satu sabab, mungkin sebagian tahu sudah, para asatidz tahu ada yang menunjukkan sabab, ada perbincangan antara langit dan bumi, dan kita sebutkan juga itu cemburulah langit sama bumi lah. Akhirnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj kenapa itu? Ada yang mengatakan sabab Nabi Muhammad bersedih. Tahun kesedihan, bahkan dikenal ini tahun sebagai tahun apa? Amul Huzn. Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad bersedih. Tidak tahu kenapa Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai dan mencintai Nabi Muhammad. Pamannya Abu Thalib
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Amin. Meninggal dunia seorang paman yang sangat cinta sama Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad. Ini Abu Thalib ini Masya Allah sangat cinta sama Nabi Muhammad. Karena dikatakan kalau mereka kumpul, ini kalau Sayyidina Abu Thalib kumpul bersama anak-anaknya untuk makan, ya itu Sayyidina Abu Thalib paman Nabi Muhammad ini, dia tidak mau makan sebelum Nabi Muhammad datang dulu makan. Bahkan tidak mau mulai sebelum Nabi Muhammad mulai dulu makan ini, Masya Allah. Cinta benar sama Nabi Muhammad yang meninggal dunia. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani. Pada saat ada Abu Thalib tidak berani. Yang bela Nabi Muhammad Abu Thalib. Bela nyawa, harta, semua untuk Nabi Muhammad. Meninggal dunia, sedih. Ya, orang kita cintai meninggal dunia, sedih kan? Orang yang kita dekat sangat cinta, sangat sayang, mungkin bantu kita yang lain meninggal sedih. Tidak lama juga meninggal Zaujatuh. Siapa? Istrinya yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Meninggal dunia. Ini seorang istri yang Masya Allah. Meninggal dunia. Seorang tajir, seorang perempuan yang kaya raya. Bahkan sebelum dipinang oleh Nabi Muhammad, dinikahi Nabi Muhammad, banyak pemuka-pemuka kafir Quraisy itu mau nikah sama siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Tapi Allah menakdirkan lain. Seorang perempuan yang Masya Allah, yang mungkin tahulah kita semua, yang sangat membantu perjuangan Nabi Muhammad dengan harta bendanya, dengan nyawanya, dengan tenaganya, dengan waktu-waktu meninggal dunia. Sedih Nabi Muhammad. Kita lah kalau kita punya harim dan punya zaujah yang to'ah sama kita, tinggal yang nurut sama kita, apa kita galak juga kira-kira meninggal. Kira-kira sedih? Sedih? Sedih lah. Ini Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, ibundahnya orang-orang yang beriman meninggal dunia. Seorang yang dikabarkan Nabi Muhammad bakal masuk surga hanya Allah meninggal dunia, sedih. Ini Allah zat yang cinta sama Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah, dan mencintai Allah ini tak tega lah besok lembang tengok kekasihnya dia bersedih. Kita ada yang mencintai atau tadi seorang suami cinta sama si istrinya, istri cinta sama suaminya, sedih lagi. Kira-kira ini wong ini, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kita tahu yang dimuliakan Allah ini menunjukkan juga di Isra wal Mi'raj ini, kalau terlihat dari pertama apa itu, ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad ini harus kita katakan Nabi kita Muhammad, bukan Nabi orang lain. Qudwatun hasanah, contoh yang baik buat wa malahu, contoh yang baik buat kita, Nabi kita Muhammad. Ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi kita Muhammad di Isra Mi'rajkanlah oleh Allah. Allah cinta tadi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Walaupun Nabi Muhammad tadi yang saya katakan paling mulia, kita banyak satu dan ini saja dikatakan Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis, dibawa Jibril alaihissalam masuk ke Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat, nunggu akhirnya ramai orang di situ, nunggu siapa jadi imam, nunggu siapa jadi. Jibril pegang tangan Nabi Muhammad, lalu dilepaskan untuk jadi imam para nabi, para anbiya, para rasul, min Adam sampai Isa alaihissalam dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan yang tadi saya katakan akan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Ya kita alhamdulillah, walaupun sebenarnya perayaan Isra Mi'raj ini, walaupun kita tidak juga adakan, tidak kita muliakan, Nabi Muhammad tetap mulia, kita yang jadi mulia. Dengan kita memuliakan wong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi katakan ini sunnah dalam ayat ini. Allah Ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan malam ini. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, kan walaupun banyak ada gol, ada perkataan Nabi Muhammad mimpi dengan dunia, enggak. Tapi yang muktamad mengatakan disepakati Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan ruh wal jasad, dalam keadaan sadar
sadar tahu dibawa Jibril dan Mikael jemput dengan oleh buruk tunggangan para nabi, kendaraan surganya Allah. Dijemput Nabi Muhammad dengan ruh wal jasad. Ini satu yang tadi saya katakan, yang anak katakan, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta dengan Nabi Muhammad. Allah itu sayang dengan Nabi Muhammad. Ada ikhwan, walaupun Adam alaihissalam balik, Nabi Adam, Abuna Adam alaihissalam pernah tinggal di surga, tapi tidak pernah nyuruh Allah tenang. Siapapun malaikat yang dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam, para pemimpinnya malaikat, Rasul malaikah ini, tidak pernah nyuruh Allah. Tidak pernah. Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, minta bertemu dengan Allah, minta nyingok Allah, tidak dinyingok oleh Allah. Bahkan dikatakan Nabi Musa tak baca nyingok gunung, Allah tampakkan nurnya Allah, pingsan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad tanpa minta diundang oleh Allah dan diizinkan oleh Allah, lihat zatnya Allah yang maha mulia. Makanya ini satu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Bahkan penduduk surga itu yang saya tahu dalam kitab, dalam pelajaran juga, itu nikmat yang paling besar di surga itu sebenarnya bukan nikmat-nikmat yang lain. Bukan sungi, bukan. Nikmat yang paling besar di surga itu mandang zatnya Allah. Ru'yatullah, mandang Allah. Saya bayangkan, bahkan saya punya guru pernah nerangkan itu, dikatakan ketika sekelompok yang Allah diizinkan satu waktu diizinkan untuk lihat Allah sekelompok kadang-kadang tidak sekaligus gitu kan. Ketika lihat Allah, sekelompok lihat Allah, dia menikmati akan indahnya zatnya Allah. Ya, ketika keluar ditanya, gimana zatnya? Tidak baca dibayangkan, tidak baca dibayangkan, tidak baca disifatkan. Roh ada bingung. Ditanya gimana Allah? Tidak baca disifatkan, tidak baca dibayangkan. Setuju surga. Tidak pernah masuk surga loh. Ada syarat masuk surga. Bila hisab pada azab. Masuk surga bila hisab pada. Kalau dihisab sama azab, nangis itu. Nangis dihisab dulu. Kalau dia mau ya Allah madkhilnal jannata bighairi hisab pada azab. Masukkan kami ke surga ya Allah dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Jelas tadi yang saya katakan, ini semua Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad, kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Lihat Maha Suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Haram Mekah ke Aqsa, Baitul Maqdis. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad daripada tanda-tanda kebesaran kami ya Allah. Sehingga nanti Nabi Muhammad nyampaikan kepada kita. Aku nyingok suruh dapat perintah sholat yang kita tahu bagaimana masuk aku, siksa aku, macam-macam. Nabi Muhammad dia langsung diizinkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Nah, yang beriman percaya, yang tidak beriman tidak percaya. Ya, tidak dasar sekarang lah. Ada kan orang mukmin, ada orang muslim tidak percaya sama surga. Ada, dia muslim katanya, dia mukmin katanya, tidak percaya sama surga, tidak percaya sama neraka. Ada. Tidak usah sekarang, zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pulang ya, dikatakan habis Isya, dikatakan juga pulang sebelum subuh. Perjalanan dikatakan, yang saya tahu dalam kitab itu, perjalanan dari Haram ke Aqsa itu dikatakan kalau pakai tunggangan biasa itu 40 hari 40 malam. Itu ditempuh dengan semalam dah habis. Tidak sampai juga yang jadi. Ini sangat ini. Ketika disampaikan kepada Muhammad sampai itu menciptakan sama yang lain-lain, ada Abu Lahab, Abu Jahal benar. Abu Lahab, Abu Jahal. Yang senang sekali Nabi Muhammad dihina, ngumpul uangnya. Ada yang tak percaya, ada yang sudah beriman keluar murtad, ada yang beriman kecuali mertua Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anna ajma'in As-Siddiq percaya. Bahkan dikatakan itu kalau seandainya ini benar kabar dari Nabi Muhammad dan lebih dari aku percaya. Ini balik-balik iman. Perjalanan saya iman terus.
Ada sebagian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu mengatakan, ya Muhammad, kalau memang benar engkau semalam terbang ke langit, angkat sikap kaki kau kan? Diangkat. Dua-duanya angkat. Ada baca Muhammad. Kata Nabi Muhammad, nyampak dong. Jangan kau ngomong mana? Naik ke langit. Ada tak percaya. Tapi yang tadi yang kita yakini, Nabi Muhammad bukan jalan dewe. Di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Yang kalau Allah berkehendak, taruh dan syai'an yakun lahu. Tidak usah sekarang. Bahkan dulu zaman dulu ada sebagian orang kafir Quraisy itu yang mereka tidak percaya, ya Muhammad, kalau memang kau kemarin ke mana? Ke Aqsa, tolong tahu kami berapa banyak pintu Aqsa yang lain. Digambarkan oleh Allah. Diperlihatkan, disebut masih tidak percaya juga. Nah sekarang gampang di Masjid Aqsa. Sekarang gampang. Di TV kan banyak. Ente buka kan, YouTube atau ente lihat di TV, nyengok Ka'bah, nyengok Mekah, gampang. Yang buat siapa? Manusia. Apalagi buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, salah satu hikmah daripada Isra Mi'raj ini apa namanya? Satu tadi bukti cinta Allah pada Nabi Muhammad, bukti apa namanya sayang Allah pada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad di Isra Mi'raj diperkenankan untuk bertemu dengan Allah, dan kemudian juga Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah apa boleh yang ada di alam akhirat sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita selaku orang yang beriman harus juga percaya dengan tampang harus yakin harus kita yakin di qulubina kita yakin dengan hati kita memang benar Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT. Kemudian juga kita selaku umat Rasul jangan hanya sekedar kita meyakini mengarayakan, tapi kita juga tadi ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau mendapat cinta dari Allah, yang jelas ikuti Nabi Muhammad. Mungkin penutup terakhir. Ada satu perkataan Abdullah ibnu Abbas, kalau tidak salah dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumi rahimahullah. Dia berkata itu, Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada tiga ayat yang diturunkan oleh Allah berbarengan dengan 3 ayat yang lainnya. Yang Allah tidak akan terima seseorang kalau dia hanya ngerjakan satu ini ayat baik tanpa ngerjakan satu ayat yang lainnya. Yang pertama kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ajmain, yang pertama apa kata-katanya? Wa atiullah wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul. Barang siapa yang hanya taat pada Allah, tidak taat sama Rasul, taatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat sama kepada Allah, Nabi itu manusia juga ngapain ngeloin Nabi Muhammad kan? Ngeloin Muhammad apa itu? Ngamalkan sunnah itu kerjaan orang Arab. Ini jadi naudzubillah. Hubbul Arab minal iman. Cinta Arab itu termasuk bagian daripada iman. Ada ini akhir zaman kita kasih tahu ya. Uang banyak, ada sebagian lah mau jauhkan kita dari Nabi Muhammad. Ingat, kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, jangan harap dekat dengan Allah. Kenapa? Tadi Nabi Muhammad yang paling kenal kepada Allah siapa? Nabi Muhammad. Di Somer benar. Sidratul Muntaha lewat tempat yang hanya Allah dan tahu. Kan dikatakan ya, kan dia dan dari Sidratul Muntaha itu untuk berjumpa di tempat yang hanya Allah dan Nabi tahu, itu dalam satu jarak itu berapa hijab gitu kan. Itu antara satu hijab ke hijab yang selanjutnya itu 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Bayangkan, bayangkan. Apa namanya tadi? Ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Kalau hanya orang taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, maka taatnya sama Allah tidak bakal diterima oleh Allah. Kenapa tadi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya paling kenal dengan Allah. Taat Allah, kerjakan perintah jalankan sunnah Nabi Muhammad harus. Nah, kita kan kalau kita jadi ukuran kita dekat dengan Nabi itu sebenarnya ukuran kita dekat dengan Nabi itu seberapa besar kita meloi Nabi Muhammad itu ukuran. Seberapa besar kita ittiba bin Nabi Muhammad itulah seberapa besar itu kita
dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang dekat dengan Nabi jelas dekat dengan Allah. Ada sesuatu. Ada satu sahabat Nabi, Sauban namanya. Sauban Maula Rasulullah. Sahabat yang selalu ada di majelis Nabi Muhammad, ngajar Nabi Muhammad, duduk sama Nabi Muhammad, sering salaman lah. Mudah-mudahan kita salaman nanti dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apa namanya? Sering suatu waktu ini tidak hadir. Kan biasa kalau kita naik majelis kita punya murid lah biasa. Ketika murid kita tidak hadir kan, mana fulan bin fulan, apa dah hadir? Ini bukti sayangnya guru sering sama si murid tadi enggak? Itu juga Nabi Muhammad ditanya, mana Sauban? Kenapa udah datang? Kenapa udah hadir? Akhirnya singkatlah, tidak bertemu dengan Sauban. Ditanya, mana kaya Sauban? Apa kau wahai Sauban? Kenapa kau tidak hadir? Apakah sakit? Atau ada musibah yang lain? Tidak ya Rasulullah. Saya tidak sakit, saya tidak ada masalah. Tapi kenapa tampak di wajah kau yang Sauban? Ada yang kau pikirkan? Ini ngaku lah, ini Sauban, sahabat Nabi Muhammad. Nabi ya Rasul, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang langsung diajar oleh Nabi Muhammad. Yang tadi yang saya katakan tiap hari mungkin salaman dengan Nabi Muhammad, dia wajah langsung Nabi Muhammad. Ditanya kenapa kau ya? Apa itu maaf ya Rasul? Aku ada yang aku pikirkan ya Rasulullah. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir ya Rasulullah, kalau seandainya nanti fil akhir nanti di akhirat ya Rasul, engkau sudah jelas masuk surga. Engkau sudah jelas masuk surga ya Rasul. Kalau engkau masuk surga ya Rasul, sudah jelas surga engkau di tempat yang paling tinggi ya Rasulullah. Kalau aku ya Rasul masuk surga, ini sahabat Nabi. Kalau aku masuk surga ya Rasul, dan surgaku beda dengan surgamu ya Rasul, apalah arti surga buat aku ya Rasulullah. Ini sahabat dia masuk surga bukan nikmatnya begitu aneh. Nikmat itu ada Nabi makanan begitu lah. Kalau gitu ada. Ini sahabat Nabi masuk surga bukan karena nikmat surganya, tapi mereka ingin lagi berjumpa, duduk, lihat wajah Nabi Muhammad. Itu kalau aku masuk surga ya Rasulullah kata sahabat tadi. Lalu ya Rasul, kalau aku masuk neraka, ini sahabat Nabi jawab. Sahabat Nabi, kalau aku masuk neraka ya Rasul, gimana keadaan aku ya Rasul? Sahabat Nabi SAW, diam Nabi Muhammad, tidak jawab. Hanya turun ayat Allah. Wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Garis besarnya tadi, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, besarnya maka mereka akan bersama syuhada, sholihin dan para rasul dari dalam surga Allah. Kalau ini sahabat Nabi. Tapi garis bawahnya apa? Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Yang kedua, anak lebih bisa. Anak mati sebenarnya, tapi anak punya tempat mati sebentar anak lebih. Itu juga ada nama lain. Jadi apa namanya? Yang kedua kata Abdullah bin Abbas mana? Yang kedua apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Salat dan tahu. Salat yang tadi dari Nabi Muhammad langsung dapat dari Allah tanpa wasitoh pelantara Jibril alaihissalam menunjukkan satu perintah yang sangat mulia, dasar asas daripada perintah-perintah yang lain. Kalau seandainya orang tidak sholat bisa dikatakan ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya as-sholatu imaduddin, kata hadisnya. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau orang mukmin muslim tidak sholat, berarti tiang pondasi agama itu akan hancur yang lain-lainnya. Jadi kerjakan sholat dan keluarkan zakat. Yang terakhir kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa ana ajmain di rumah. Yang kedua kata ketiga, anishkurli wali walidayka. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Wasyukuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah dalam Al-Quran, bersyukurlah kalian atas nikmat Allah yang Allah berikan sama kalian jika kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah amal, belul amal. Disuruh bersyukur kita kepada Allah atas nikmat. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat. Dengan cara gimana tadi? Kerjakan perintah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aturan-aturan yang diatur oleh Allah dalam syariat Allah yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan yang kedua kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
anishkurni wa liwalidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Termasuk orang tua itu dalam hadis Nabi disebutkan oleh Muhammad, abahuka salah satu. Abah kau itu orang tua ada tiga. Yang pertama, abuka alladzi waladaka. Abah engkau, orang tua engkau yang melahirkan kau. Yang kedua, alladzi zawajaka ibnatahu. Yang kedua, orang tua yang ngawinkan kau dengan anak ketinonya dia. Yang terakhir, walladzi 'allamaka wa huwa afdalu minhum min usul. Yang ketiga apa? Abah kita juga termasuk itu yang ngajari kita ilmu agama, yang ngajari kita dekat dengan Allah, yang ngajari kita syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, itu juga abah kita, orang tua kita. Bahkan huwa afdalu minhum. Siapa tadi yang ngajari kita ilmu agama tadi? Itu dia yang paling abdul dari yang lain-lain. Kadang-kadang juga makna dan saudara kata dosa kepada orang tua yang melahirkan kita itu bisa dihapuskan, bisa diampunkan oleh Allah dengan kita bertobat pada Allah. Tapi dosa sama guru yang jadi. Tunggal itu salah satu faedah kalau kita mau dapat ilmu kita nafik baroka yang lain-lain dari apa itu? Ya, salah satunya dapat ilmu guru salah satunya. Jangan kita merasa lebih dari guru, walaupun kita mungkin lebih alim dari guru. Walaupun kita hafiz 34 juz. Tuh, 30 juz. Aneh, makin banyak ada. Tapi kalau kita merasa lebih dari guru kita, ada berkah hilang, keberkahan ilmu hilang. Jadi, apa tadi dikatakan? Dosa sama orang tua itu dengan taubat diampunkan oleh Allah. Tapi dosa dengan guru tidak akan bisa diampunkan kecuali dapat ridho guru tadi. Kayaknya cari ridho guru kawan-kawan. Cari ridho guru, senangkan guru. Bahkan dalam syariat kan, bahasa Rembang ngenyi-ngenyi itu dah boleh. Ngenyi-ngenyi, minta alam. Ngenyi-ngenyi ya, minta alam itu tak boleh kan? Tapi minta alam depan guru tak apa. Ada orang minta apa? Alat pembanding. Kita alam sama guru depan guru cecak, ibadah gaji, tak apa. Biar guru ribu sama gitu. Biar guru gaya. Padahal gaya sudah ada orang. Nak cari lagi. Jadi tak apa. Biar apa? Dapat itu depan guru, masya Allah, rajin nyapu ya, rajin ini nyapu kamar mandi jam-jam. Dapat khusus yang lain tak boleh. Kita alam ini tak boleh. Yang tak boleh. Karena kayak itu sudah ada itu kan. Jadi yang jelas, ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan nanti akan menambah dekat kita dengan Allah, dekat kita dengan Nabi, terkhusus buat saya sendiri. Dan mudah-mudahan antum sekalian, para pencari ilmu, para penuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya diberkahi oleh Allah. Itu sedikit ada kasih amal dalam satu ilmu baca. Itu salah satu dimudahkan faktor kita butuh benar apa itu Pak, ini satu apa itu Pak, itu amal-amalnya satu amalan yang mubdi'u ya khaliq la yawmin mi'atu marrah, setiap hari 100 kali ya mubdi'u ya khaliq atau insyaallah akan diberikan apa kemudahan di dalam menghafal, diberikan apa keberkahan dan yang lain-lain. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan kita berbuat pada malam ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Taala, bertambah dekat kita dengan Allah dan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga para guru-guru kita, para asatidz, para kiai, para hujjah, para kiai, para habaib, khususnya para kiai, habaib yang lain-lainnya dari kejahatan di zaman, dari kejahatan penghuni di zaman. Mudah-mudahan Allah selalu bantu orang-orang yang membantu agama Allah. Allah hinakan orang-orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, jalan Nabi Muhammad, dengan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita bisa masuk surga bareng Nabi Muhammad, untuk bersama Nabi Muhammad di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari ma'had Nurul Qamar yang dimuliakan oleh Allah, kecuali dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit tidak disembuhkan oleh Allah, umur tidak dipanjangkan dalam taat
pada Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dimudahkan oleh Allah, hajat akhirat diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan berkah kita duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, nanti di akhirat kita duduk juga di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah dan surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المؤمنين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين على يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يشاء الله عليها وانت خير الوالدين. وصلى وسلم على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين. ولكن كسر العظيم اوصافه تحيي القلوب تهيج الاحجام. الله بارك عليه فما يسال القول منا ويكون سلاما. لكن حب في السراء قد على مدح صحبه ربنا وهدانا. وعند ذاتنا في المودات هاهنا نرفع عين فضلنا ورجانا. بالواحد الاحد عليه الهنا متوسلا من به دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الكل به الاله حمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصحف فماجد دعوانا. انزلنا يا ذكرنا بهذه الدنيا وفي اخرانا. أصلح أحوال واغفر ذنبنا وأتاخذ حكيم أخوانا. وارزقنا بنهج الله مصطفى على قدم الحبيب مصطفى. علينا بفضل منك طاعة أحمد ببهجة عند الرضا دعانا. وارزق به في كل حال حمدنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسن من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وخالص أوصانا. والحاضرين والسائع في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد ذكرناك فحقق سؤلنا واسمع بحبك يسمع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. انظر إلينا واسقنا كسبنا واكفي وعافي عنا مرضانا. واقض حاجات وحفظنا عند الموت واصلح مولانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا ربنا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا ربنا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا ربنا. يا الله بالمصطفى صل وسلم عليه وآله ما حبك تسبيح الصلاة أوصانا. فوق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سائر رسول الله كلهم أجمعين بالقبول بسر أفضل الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم جعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum. Dengan berartinya doa tadi, maka berartilah pula acara kita pada sore hari. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian saya Andela Jaya dan rekan saya Lisa Ariyanti selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.